मु नेहा समस्तंकु नमस्कार। मो नाम नेहा एवं मोर बयस एबे 28 वर्ष। मोर श्वशुर मो उपरे डोरी पकांती, मो प्रति आकर्षित हुअंती। मु एक छोट गाँरु आसीछि किंतु एबे सहररे रहुछि। मोर विवाह होई सारिछि एवं मु मो श्वशुर घरे रहे। मोर फिगर एमिति जे लोक देखिले देखुथिबे, पतला अंटा, मध्यम उच्चता एवं सेही सबु जहा जणे महिलांकु आकर्षणीय करे। मोर केश लंबा कला कला एवं जेतेबेले मु ताकु खोला छाड़ी दिए पवनरे लहराउथिबा बेले एहा कोनोसी जादू परी लागे। मोर आखि बड़ बड़ एवं खैर छाड़ंतु बेसी किछि भाबंतु नाही। मु खाली एतिकी कहिबी जे मु एमिति जे मो पाख देई जाउथिबा लोक पछकु फेरी चाहंती, किंतु मु बहुत सरल, घर संसार संभाळे। एबे मु तुमकु मोर एक कहानी सुनाउछि जहा मो श्वशुरंक सहित जड़ित। एही कहानी टिके अलगा, एथिरे बहुत किछि अछि। हस, कथाबार्ता एवं जीवनरे जहा सबु घटे ध्यान देई सुनंतु, कारण एहा लंबा एवं धीरे धीरे आगकु बढ़िबो। एहा सेतेबेलर कथा जेतेबेले मो विवाहकु मात्र 2 वर्ष होइथिला। मो स्वामी राहुल एक कंपानी रे काम करंती एवं से प्रायतः बाहरे रहंती, केबे मीटिंग पाई तो केबे ट्रेनिंग पाई। घरे मु एवं मो श्वशुर एका रही जाऊ। श्वशुरंक नाम रामलाल, बयस 55 पाखापाखी हेबो। से अवसर प्राप्त किंतु एबे भी फिट अछंती। प्रतिदिन सकाळे उठी व्यायाम करंती। गाँ भली मजबूत शरीर, तांको केश धड़ा होई गलानी किंतु चेहरा एमिति जे लागे एबे भी यौवन बाकी अछि। से बहुत कथा कुहा, घरे बसी बसी पुरुणा कहानी सुनाउथांती। मु तांकु पापाजी बोली डाके। दिनकर कथा, सकाळु सकाळु मु उठिली, रोसेई घरे चा तयारी करुथिली। बाहरे खरा हेउथिला किंतु घर भितरे टिके ठंडा थिला। मु एक साड़ी पिंधिथिली जहा टिके पतला थिला, सेईटा जहा मु घरे आरामरे पिंधे। ब्लाउजर गला टिके गभीर थिला किंतु कोण करिबी, गरम लागुथिला। मु चा केटली रे पानी ढाळुथिली। सेतिकी बेले पापाजी भितरकु आसिले। से कहिले, बोहू आजी चा रे टिके अधिक चीनी पकाइबु, मो मन मिठा मिठा करिबाकु इच्छा हेउछि। मु हसिली एवं भाबिली जे एही कथा टिके अजब लागिला, किंतु बोध हुए से एमिति ही कहुचंती। मु चा तयारी कली एवं तांको पाई ट्रे रे रखी लिविंग रूम को नेई गली। से सोफारे बसी खबर कागज पढ़ुथिले। मु ट्रे रखिली एवं नेकी चा कप उठाइली। से कहिले, बोहू तो चा सबुबेले एते गरम काहींकी हुए, पोड़ी हुएनी? मु कहिली, पापाजी गरम ही तो मजा दिए ना। तांको मुहरे एवं आखिरे एक चमक आसिला। मु भाबुथिली जे एही कथागुड़िक टिके दिअर्थबोधक लागुछि, किंतु बोध हुए मु बेसी भाबुछि। तापरे से कहिले, आजी घरे किछि नुआ कर ना बोहू, प्रतिदिनर रुटीन रे बोर होई गलिनी। मु पचारिली, कौन करिबी पापाजी, कुहंतु। से कहिले, किछि एमिति जहा आमकु पाखकु आनिबो, जेमिति पुरुणा जमानारे लोकमाने एकाठी बसी कथाबार्ता हेउथिले। मु भाबिली, ठीक अछि, संध्यारे एकाठी बसी टीवी देखिबु किंबा किछि, किंतु दिनसारा मो मुंडरे एही कथा घुरी बुलिला। दिप्रहरे मु खाइबा प्रस्तुत कली। डाली, भात, तरकारी। पापाजी आसिले एवं कहिले, बोहू तो डाली रे सेकी मसला पकाउछु, एते सुआदिया काहींकी लागे? मु कहिली, बस टिके जीरा एवं हेंगू। से कहिले, नाई, किछि अन्य जिनिस अछि जहा लुचि रहिछि। मु हसिली एवं भाबिली जे एही लोक जनक केते अजब कथा कहउछंती। खाउथिबा बेले से मोते चाहि रहिले एवं कहिले, तो आंगुठी गुड़िक केते नरम, रोसेई कला बेले कष्ट हुएनी त? मु कहिली, ना पापाजी, अभ्यास होई गलानी। किंतु तांको नजर टिके अलगा लागुथिला। संध्या हेला। राहुलर फोन आसिला जे से आजी विलंबरे आसिबो, किछि मीटिंग अछि। मु पापाजींकु जणाइली। से कहिले, किछि असुविधा नाही बोहू, आमे दुहे एकाठी समय काटिबा। मु भाबिली, चालो भल कथा। मु पुणी चा तयारी कली एवं आमे दुहे सोफारे बसिलु। टीवी रे कौनसी पुरुणा फिल्म चलीथिला, किंतु आमे कथाबार्ता हेलु। पापाजी कहिले, बोहू तू विवाह पूर्वरु कौन करुथिलु? मु कहिली, मु घरे ही रहुथिली, मांकु साहाଯ୍ୟ करुथिली, केबे केबे सांगमानंको सह बुलुथिली। से कहिले, बुलुथिलु केउठी केउठी? मु कहिली, बस गाँ पाख नई कूलरे, खेतरे। से हसिले, नई कूलरे? सेठी पानीकु ओह्लाउथिलु? मु कहिली, हाँ, केबे केबे गोड़ पकाउथिली, ठंडा पानी भल लागे। तांको आखि चमकी उठिला एवं से कहिले, पानीकु ओह्लाइबा, से अनुभव अलगा होइथाए ना, गभीरताकु जिबाकु मन हुए।
ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଏହି କଥା ଟିକେ ଗଭୀର ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ସେ ଖାଲି ସ୍ମୃତି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ନିଜ ଯୌବନର କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ଥିଲି, ଗାଁର ସବୁ ଝିଅ ମୋତେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମୋର ଶକ୍ତି ଦେଖି ମୁଁ ପଚାରିଲି, କେମିତିକା ଶକ୍ତି? ସେ କହିଲେ, କ୍ଷେତରେ କାମ କରିବାର, ଭାରି ବୋଝ ଉଠାଇବାର। ମହିଳାମାନେ କହୁଥିଲେ ରାମଲାଲ କେତେ ମଜବୁତ। ମୁଁ ହସି କହିଲି, ଏବେ ବି ତ ଅଛନ୍ତି ପାପାଜୀ। ସେ କହିଲେ, ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଭଳି ବୋହୂ ମିଳିଛି ଯିଏ ଘର ସମ୍ଭାଳୁଛି। ତ ଅଣ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନମନୀୟ। ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଲାଜେଇ ଗଲି, କିନ୍ତୁ ଭାବିଲି ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ବୋଧହୁଏ ଏମିତି ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ରାତି ହେଲା, ଆମେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କଲୁ। ପାପାଜୀ କହିଲେ, ବୋହୂ, ଆଜି ନିଦ ଲାଗୁନି, କୌଣସି କାହାଣୀ ଶୁଣାଅନା। ମୁଁ କହିଲି, କେମିତିକା କାହାଣୀ? ସେ କହିଲେ, କିଛି ରୋମାଞ୍ଚକର, ଯେଉଁଥିରେ ରହସ୍ୟ ଥିବ। ମୁଁ ଏକ ପୁରୁଣା ଲୋକକଥା ଶୁଣାଇଲି, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ମାଇନ ସେ କାହାଣୀର ଝିଅଟି କେମିତି ଥିଲା? ସୁନ୍ଦର? ମୁଁ କହି ଚାଲିଲି। ପରଦିନ ସକାଳେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ପାପାଜୀ ଆଗରୁ ଉଠିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ବୋହୂ, ଆଜି ମୁଁ ତତେ କିଛି ଶିଖାଇବି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କ'ଣ? ସେ କହିଲେ, ଘରର ପୁରୁଣା ତରିକା, ହାତରେ ମସଲା ପେଷିବା। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲୁ। ସେ ଶିଳପୁଆ ବାହାର କରି ବସିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଦେଖ, ଏମିତି ପେଷନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାପ ଦେଇ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲି। ତାଙ୍କ ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ମଜବୁତ ଲାଗୁଥିଲା, ଯେମିତି ଏବେ ବି ଶକ୍ତି ବାକି ଅଛି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠି ଖସିଗଲା। ସେ କହିଲେ, ବୋହୂ, ମୁଁ ଧରିକି ଦେଖାଉଛି। ସେ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠି ଧରିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଚାପିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଟିକେ ଗରମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଏହା ତ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ। କହିଲେ, ଦେଖ କେମିତି ବୁଲାଇବୁ, ଗୋଲ ଗୋଲ, ମଜା ଆସିବ। ମୁଁ କଲି ଏବଂ ହସିଦେଲି। ଦିନସାରା ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ହେଉଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ କହିଲେ, ବୋହୂ, ତୋ ଶାଢ଼ୀର କାନି କାହିଁକି ଖସି ପଡ଼ୁଛି? ସମ୍ଭାଳ। ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନଜର ଟିକେ ତଳକୁ ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ରାହୁଲ ଏବେ ବି ବାହାରେ ଥିଲା। 1 ସପ୍ତାହ ହୋଇଗଲା। ପାପାଜୀ ଏବେ ମୁଁ ଅଧିକ ସମୟ ଏକାଠି ବିତାଇବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲୁ, କାରଣ ଗରମ ହେଉଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ବୋହୂ, ଏଠି ପବନ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଶରୀରକୁ ଛୁଇଁକି ଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁ ବି ଶୋଇପଡ଼, ଆରାମ କର। ମୁଁ ବସି ରହିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ, ଆରାମରେ ରହ, ଯେମିତି ଘରେ ଥାଉ। ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇଲି ଏବଂ କଥା ହେଲୁ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ଶାଶୁ ବି ଏମିତି ଥିଲେ, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ କେୟାରିଂ, କିନ୍ତୁ ତ ଭିତରେ କିଛି ଅଧିକ ଅଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କ'ଣ? ସେ କହିଲେ, ସେ ଉଷୁମାଣ ଯାହା ଛୁଇଁଲେ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି, ଭାବୁଥିଲି କି କଥା କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲାନି। ବସ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଦିନେ ପାପାଜୀ କହିଲେ, ବୋହୂ, ମୁଁ ତତେ ମାଲିସ ଶିଖାଇବି, ଗୋଡ଼ର ଥକ୍କାପଣ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି, ନା ପାପାଜୀ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ, ନା, ଶିଖ, ଫାଇଦା ମିଳିବ। ମୁଁ ତ ଗୋଡ଼ ଟିପି ଦେବି, ଦେଖାଇବି କେମିତି କରାଯାଏ। ମୁଁ ଟିକେ ଦ୍ୱିଧାରେ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭାବିଲି, ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ବୋଧହୁଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ମୋ ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ବସିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ, ଦେଖ, ଏମିତି ଉପରୁ ତଳକୁ, ଅନୁଭବ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ତାଙ୍କ ହାତ ଗରମ ଥିଲା ଏବଂ ଚାପ ଠିକ୍ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, ଆରାମ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ଏବେ ତୁ ମୋର ଟିପି ଦେଇ। ମୁଁ କଲି। ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଘଗୁଡ଼ିକ ମଜବୁତ ଲାଗୁଥିଲା। କହିଲେ, ବୋହୂ, ତୋ ହାତ କେତେ ନରମ, ଯେମିତି ରେଶମ। ମୁଁ ଲାଜେଇ ଗଲି। ଏମିତି ହିଁ ଦିନ ବିତିଲା। ପାପାଜୀଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଟିକେ ଦ୍ୱିଅର୍ଥବୋଧକ ଲାଗେ, ଯେମିତି, ବୋହୂ, ତୋ ଶରୀର କେତେ ନମନୀୟ, ଯୋଗ କରୁଛୁ କି? କିମ୍ବା ରାତିରେ ନିଦ ଆସେନି, ଆରାମର କୌଣସି ଉପାୟ କୁହ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସିଧା ଉତ୍ତର ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଥାଏ। ଲାଗେ ଯେମିତି କିଛି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ହୁଏନି। ଆମେ ଏକାଠି ଖାଇବା ତିଆରି କରୁ, କଥା ହେଉ, ହସୁ। ଦିନେ ସେ କହିଲେ, ବୋହୂ, ତୋ ବାସ୍ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି। କେଉଁ ସାବୁନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି, ବସ୍, ସିମ୍ପଲ ବାଲା। ସେ କହିଲେ, ନା, କିଛି ଖାସ୍ ଅଛି, ଯାହା ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ରାହୁଲ ଫେରିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଚାଲିଗଲା। ପାପାଜୀ ଏବଂ ମୁଁ ପୁଣି ଏକା। ଏବେ ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗଭୀର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ନିଜ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବୋହୂ, ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ଏତେ ନିଜର କରିପାଇନି। ତୁ ମୋତେ ବୁଝୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି, ପାପାଜୀ, ପରିବାର ଅଛି ନା? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖି କିଛି ଅଲଗା କହୁଥିଲା। ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ବାଲକୋନିରେ ବସିଥିଲୁ। ସେ କହିଲେ, ବୋହୂ, ଯଦି ମୁଁ କିଛି କହିବି, ଖରାପ ଭାବିବୁନି ତ? ମୁଁ କହିଲି, କୁହନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ, ତୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବସ୍ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବିତିଗଲା। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଲକୋନିରେ ବସି ବସି ପାପାଜୀଙ୍କ ସେହି କଥା ମୋ ମନରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲା। ତୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ,
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବସ୍ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ମୁଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ବସ୍ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ପବନର ମଜା ନେଉଥିଲି। ବାହାରୁ ଗାଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ସହରର ଲାଇଟ୍ ଚମକୁଥିଲା। ପାପାଜୀ ବି ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ବୋଧହୁଏ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କଣ ଭାବୁଛି। ଟିକେ ପରେ ସେ କହିଲେ, ବୋହୂ, ରାତି ହେଲାଣି। ଚାଲ ଭିତରକୁ। ଡିନର ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ। ମୁହଁ କହି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲି ଏବଂ ଆମେ ଦୁହେଁ ତଳକୁ ଆସିଲୁ। ରୋଷେଇ ଘରେ ମୁଁ ପରିବା କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଏବଂ ପାପାଜୀ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖୁଥିଲେ। କହିଲେ, ତ ଛୁରୀ ଧରିବା କେତେ ମଜବୁତ କିନ୍ତୁ ହାତ ନରମ। କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛୁ? ମୁଁ ହସିକି କହିଲି, ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ ପାପାଜୀ। ସେ ହସିଲେ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ କାମରେ। ତାଙ୍କ କଥା ପୁଣି ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗିଲା। ଯେମିତି କିଛି ଲୁଚା ଅର୍ଥ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଖାତିର କଲିନି। ଆମେ ଏକାଠି ମିଶି ରୁଟି ବେଲିଲୁ। ସେ କହିଲେ, ଦେଖି ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ ବୁଲା, ପରଫେକ୍ଟ ହେବ। ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ ହାତ ପାଖକୁ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଛୁଇଁଲା ନାହିଁ। ବସ୍ ଗାଇଡ୍ କରୁଥିଲେ। ଡିନର କଲାବେଳେ ସେ ବେଶୀ କଥା ହେଲେନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନଜର ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା, ଯେମିତି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ଗଲି କିନ୍ତୁ ନିଦ ଲାଗୁନଥିଲା। ବାହାର ହଲରୁ ପାପାଜୀଙ୍କ କାଶ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ମୁଁ ଉଠିଲି ଏବଂ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଧରି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲି। କବାଟ ଖୋଲା ଥିଲା। ସେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ପାପାଜୀ, ପାଣି ପିଇ ନିଅନ୍ତୁ। ସେ ଉଠିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ବୋହୂ, ତ ଚିନ୍ତା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ରାତିରେ ଏକାନ୍ତରେ ଏମିତି ଯତ୍ନ କିଏ ନିଏ? ମୁଁ କହିଲି, ପରିବାର ନିଏ ନା। ସେ ପାଣି ପିଇ କହିଲେ, ହଁ, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଲାଗେ ଯେ ଆହୁରି ପାଖାପାଖି ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି ଏବଂ ନିଜ ରୁମକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଘୁରୁଥିଲା, ପାପାଜୀ କଣ ସତରେ କିଛି ଅଲଗା ଭାବୁଛନ୍ତି? କିମ୍ବା ବସ୍ ଏହା ଏକାକୀପଣ? ପରଦିନ ସକାଳେ ଉଠିଲି ତ ପାପାଜୀ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। କହିଲେ, ବୋହୂ, ଆଜି ମାର୍କେଟ ଯିବା। କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିବାର ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାହୁଲକୁ ଜଣାଇ ଦିଏ। ସେ କହିଲେ, ନା, ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଆମେ ଦୁହେଁ ହିଁ ଯାଇ ଆସିବା। ମୁଁ ରେଡି ହେଲି। ଏକ ସିମ୍ପଲ ସାଲୱାର ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପାପାଜୀ କହିଲେ, ଶାଢ଼ୀରେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛୁ। ମୁଁ ବଦଳାଇ ଦେଲି କାରଣ ଘରର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ବୁଲିଲୁ। ପାପାଜୀ ଫଳ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ବୋହୂ, ଏହି ଆମ୍ବ ଦେଖ କେତେ ରସୁଆଳ। ଛୁଇଁକି ଦେଖ। ମୁଁ ଛୁଇଁଲି ଏବଂ କହିଲି, ହଁ, ମିଠା ଲାଗୁଛି। ସେ କହିଲେ, ରସୁଆଳ ଜିନିଷ ଛୁଇଁବାରେ ମଜା ଥାଏ ନା। ତାଙ୍କ କଥା ପୁଣି ଦ୍ବ୍ୟର୍ଥବୋଧକ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ ଲୋକ ଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ହସିଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ଏକ ଦୋକାନରେ ଅଟକିଲୁ ଯେଉଁଠି ମସଲା ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ପାପାଜୀ କହିଲେ, ତୋତେ ଜଣାଅଛି କିଛି ମସଲା ଏମିତି ଥାଏ ଯାହା ଉଷ୍ମତା ବଢ଼ାଏ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କେଉଁଟା? ସେ କହିଲେ, ଯେମିତି ଲବଙ୍ଗ, ଡାଲଚିନି, ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ। ମୁଁ କିଛି ପ୍ୟାକେଟ ନେଲି ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ବାଟରେ ସେ କହିଲେ, ବୋହୂ, ତ ସହ ବୁଲିବା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ପୁରୁଣା ଦିନରେ। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ପାପାଜୀ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ଚା ତିଆରି କଲି ଏବଂ ଆମେ ବସି ପିଇଲୁ। ପାପାଜୀ କହିଲେ, ତ ଚାରେ ସେ ଯାଦୁ କଣ ଅଛି? ପିଇଲା ମାତ୍ରେ ମନ ତାଜା ହୋଇଯାଉଛି। ମୁଁ ହସି କହିଲି, ବସ୍ ଭଲ ପାଇବାରେ ତିଆରି କରେ। ସେ କହିଲେ, ଭଲ ପାଇବା? ସେଇଟା ତ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପୁଣି ସେହି ଚମକ ଥିଲା ଯାହା ସସ୍ପେନ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଏବେ କିଛି କହିବେ, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।